سخاوت تو ہے ہی ماشاءاللہ. میری طرف دیکھیے ذرا, مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی اب تو تقریر مختصر ہوگی عزیز, اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. بس یہ واقعہ سناؤں پھر تقریر ختم. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو, اگر بچے پڑھیں گے تبھی تم آباد رہو. بہت اچھا بول رہا, تبھی تم آباد رہو گے. دیکھو تعلیم, حضور علم کے بارے میں پتا کیا کہتے ہیں؟ علم اجالا ہے. علم حسن بھائی جب اجالا ہوگا تبھی تو اندھیرا ختم ہوگا. آج گاؤں گاؤں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی بندی کے, خاندان کے, گروپ بندی کے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے. بلکہ میں تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں بھئی لڑنے کی کیا ضرورت ہے, مت لڑو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سنبھال کے رکھو. بچوں کو پڑھاؤ, MBBS بناؤ, عالم بھی بناؤ, فقیہ بناؤ, انجینئر بناؤ, مگر پہلے انہیں دین کی ضروری تعلیم دو. ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی, ابا کا جنازہ رکھا ہے تو ناپاک دور کھڑا ہوا ہے, روح تڑپ رہی ہوگی کہ بیٹے تیرے لیے میں نے دن کو دن نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھا, اور تو اتنا بد نصیب, تیرا باپ بھی بد نصیب کہ تیرے باپ کو اپنے بیٹے کی دعائے جنازہ نصیب نہ ہوئی, اور تو ایسا بد نصیب ہے کہ تجھے اپنے ابا کا جنازہ نصیب نہیں ہوا. تب احساس ہوگا تو اس امیر سے تو وہی غریب اچھا جو رکشہ چلاتا ہے مگر بیٹا مدرسے میں قرآن سناتا ہے. اور جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا سامنے, وہ حافظ قرآن, اگرچہ وہ ناظر خواہ ہو, حافظ نہ ہو, ناظر خواہ ہو, مگر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہو, وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہے گا نا اللہ اکبر, اس کے بعد ثنا پڑے گا, دوسری تکبیر کے بعد درود پڑے گا, تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو درد ہوگا, جو سوز و گداز ہوگا, وہ دوسروں کے دلوں میں شاید نہیں ہوگا. اور دعا تبھی زیادہ قبول ہوتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے, لگن زیادہ ہوتی ہے, اور رقت زیادہ ہوتی ہے. دل بھی رو رہا ہے, آنکھیں بھی برس رہی ہیں, مالک میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. وہ باپ جب میں گھر سے پڑھنے جاتا تھا قرضہ اوروں سے لیتا مگر مجھے دیتا تھا. وہ باپ جو جمعرات کو چھٹی کے دن انتظار کرتا تھا, اور جب تک میں پلٹ کے نہ آ جاؤں میرا باپ کھانا نہیں کھاتا تھا. یا ماں کا جنازہ رکھا ہے تو دل قطاری ہے, رو رہا ہے, دعائے جنازہ پہ پڑھ کے فارغ ہو گیا, چوتھی تکبیر کہی, نماز سے فارغ ہو گیا, اور اس کے بعد رو رہا ہے, قبرستان کی طرف جا رہا ہے تو غریب کا بیٹا مگر اس کے باپ کی روح مچل رہی ہے, مالک میرے بیٹے نے دولت تو نہیں کمائی مگر جنت میں جانے کا سامان ہو گیا ہے, میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے. رب کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. فرشتے کہیں گے مولا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے, گناہ بہت زیادہ ہے. رب کہے گا فرشتوں میں غفار بھی تو ہوں, میں ستار بھی تو ہوں, میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں, رحیم ہوں, میں کریم ہوں. اے فرشتوں تم اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے بیٹے کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہوں, اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا ہمارے بہت سے ملنے والے ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہیں مگر کلینک میں قرآن, ہمارے سنبل میں ہے کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر بھی بنو. میں نے یہ کہا تم سے کہ گاؤں میں دیہات کی زندگی میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں, کھانے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں, آب و ہوا اچھی ملتی ہے, اپنے دالانوں پہ بیٹھکوں پہ درخت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں, یہ بہت ڈینجر چیز ہے بھائی صاحب. جھگڑوں سے تو بچو, جیسے ماسک لگا کے کرونا سے بچتے تھے نا, ایسی گردن دبا کے جھگڑوں سے بچ جاؤ, اسی میں بھلائی ہے. اپنے بچوں کو کام کاج پہ لگاؤ, سارے بدلے تم مت لو کہ مجھے ایسے کہہ دیا, گھور کے دیکھ رہا تھا, اب رائفل نکال, اس نے ڈنڈا نکالا, تم نے رائفل نکالی. ارے ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا بھی نہ نکالتے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مگر نکالتے چلو ڈنڈے ہی نکال لیتے, مگر رائفل نکال کر کے لائے. غصہ آپے سے باہر ہے, کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دو, بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, وہ انتقام لے لے گا, تم برداشت کر دو, تم برداشت کرو. کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے اگر لڑائی بچتی ہو تو ہٹ جانا چاہیے, اپنا بھی فائدہ ہے مخالف کا بھی فائدہ ہے, اور مخالف کو یہ سوچنا چاہیے. میں بھی دیہات میں رہتا ہوں مولانا قمر صاحب, مجھے پتا ہے جو حالات دیہات کے رامپور میں ہے نا وہی حالات سنبل میں ہیں. دیہات کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ارے الیکشن ختم ہو گئے, جس نے جسے ووٹ دے دیا یار بات ختم. اپنی اپنی محنت کرو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, کوشش کرو, مگر آپس میں بھی دعا سلام رکھو. ہمارے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھوڑی ہے, دین کی دشمنی تھوڑی ہے.
हमारी तरफ कई गांव हैं माशाअल्लाह, दोनों प्रधान आपस में दुआ सलाम करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। मैं तो चाहता हूं हर जगह यह माहौल बने, और दूसरा अगर सलाम नहीं करता तो उसका किरदार है तुम झुक के सलाम करो। हसन वो शेर याद आ रहा है कि अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि वो बढ़कर सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। तुम सलाम करोगे एक दिन उसे शर्म आ ही जाएगी। अदब, मैं जरा तरन्नुम में पढ़ देता हूं जरा। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। झगड़े खत्म करो, बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हो सकता है पार्टी बंदी चलती रहती है, सबकी अपने अपना एक वो है, लेकिन मुझे आजम खान साहब का एक जुमला बहुत अच्छा लगा भाई। उन्होंने बोला था कहीं पे, वो मैंने और जगह तकरीर में बोला, सबके अपने अपने मफादात होते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोला था कि अपनी नस्लों के बारे में अगर तुम भी नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हें ही पढ़ाना पड़ेगा। देख तालीम का ज़ौक़ कैसे होता है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी, इमाम आज़म अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी, ये शागिर्द है इमाम आज़म के, बड़े ज़हीन थे, मगर माँ घर की हालत सही नहीं थी इमाम अबू यूसुफ की। तो एक दिन देख लिया इमाम आज़म ने, पेशानी समझ के बच्चा ज़हीन है, और कहा बूढ़ी औरत इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा। यार टीचर भी हो तो फिर हमारे इमाम आज़म जैसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाज़ इमाम आज़म की इल्म हदीस पे बात करते हैं, वक्त होता तो बताता, इमाम आज़म की बात करते हो। अरे हमारा इमाम आज़म तो खुदा की कसम वाकई में आज़म ही है। हक है, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। इमाम शाफई इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, और इमाम मोहम्मद इमाम आज़म के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कहा बूढ़ी अपने बच्चे को भेज दे, तो बाज़ औरत, हालांकि वो बिलाशुबा उनकी माँ थी, मगर उनका ज़ौक़ नहीं था पढ़ाने का, और आप खामोशी से ले आते थे। अरे अबू यूसुफ, कहा याकूब नाम था, कहा याकूब बेटे आ जाया कर। अब वो चले जाते तो उनको भी ज़ौक़ था। और इल्म की प्यास तो ऐसी होती है कि मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। एक दफ़ा ज़ौक़ हो जाए, कितने बच्चे अशरफी में पढ़ते थे, पूछो कमर भाई से, हम लोग तो खैर घर से माली हालत में ठीक थे, कितने बच्चे ऐसे थे, एक बच्चा था नहीं वो बिहार का, वो कई बच्चे थे कि रमज़ान शरीफ में जो नजरा, ये जो आजकल नजरानों पे भी एतराज़ करते हैं ना मसाजिद के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने कारोबार बनाया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मिलता है खुशी से, उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तो रमज़ान शरीफ में जो नजराना मिलता था, उस नजराने से पूरे साल की तालीम का खर्चा करता था। बरकाती हॉस्टल में वो बच्चा रहता था, तो बड़ा ख्याल, वो बताता था अपने हालात के, हजरत आधा नजराना मैं घर पे दे देता हूँ हसन भाई, और आधा नजराना मैं अपने लिए पढ़ता था। वो उसको प्यास थी इल्म की, ये तो प्यास ही ऐसी है, लग जाए तो ख़त्म कहाँ होती है। फ़कीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी फरमाते थे कि पढ़ने की शुरुआत तो यानी पढ़ने की शुरुआत तो तब होती है जब फारिग हो जाता है बच्चा। वो तो ज़ौक़, अरे इल्म तो एक समंदर है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसकी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पे भी कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं। आला हजरत का लिखा हुआ फतावे रज़विया का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा इन ऐन गैनों से। हाँ, आला हजरत को बाद लोग कहते हैं सिर्फ मौलाना ही तो थे, अबे मौलाना नहीं थे, पढ़ के देख आला हजरत को। वो हजरत शरफ मिल्लत ने कहा था कि क्या था वो शेर कि मीनारे कसरे रजा तो बहुत बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखा दो। फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत बख्शिश ही पढ़ के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इल्मे आला हजरत। वाह हसन भाई, वो आला हजरत ने जो मुफ्ती के लिए उलूम बताए हैं ना, उलूम, जिसका इमला सही ना हो और जिसकी उर्दू सही ना हो, उर्दू तो उर्दू, जो आलमियत सही से पढ़ा हुआ ना हो वो ही ना पढ़ पाएगा नकल के साथ। रटना तो दूर की बात है मेरे आला हजरत। अबे दुनिया ने कोई आला हजरत बिलाई वजह माना। मैं देख रहा हूँ, मैं उन मुजाविरों की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक मुजाविर साहब, मुजाविर भी नहीं कहना चाहिए, डाकू है, मुजाविर तो एक अच्छी इस्तिलाह है भाई, जो खिदमत करते हैं मज़ाहिर की। वो एक औरत का वो बांध रहा है मामा, ये आला हजरत से चिढ़ते यूं ही तो हैं।
ارے اعلیٰ حضرت کا جو موقف ہے وہ تنے تنہا ان کا تھوڑی ہے، وہ تو وہ ہے جو حضور نے دیا، صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے، اور اپنے بھارت کی بات کرو تو جو غریب نواز کا موقف ہے وہی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صدی میں نام ان کا زیادہ لیا جاتا ہے اس لیے چڑھتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ مزاروں پہ بیٹھ کے ڈاکہ ڈالیں، ایک عورت کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، ارے یار غیر محرم ہو تو دیکھنے کی اجازت نہیں، تم اس کے سر پہ امامہ لپیٹ رہے ہو، امامے کی بھی توہین کر رہے ہو۔ ایسے ہی لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو پھر صدر الشریعہ کو پڑھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اجمل العلماء کو پڑھنا ہوگا، مراد آباد کے صدر الافاضل کو سمجھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کو پڑھنا ہوگا، محدث اعظم ہند کو پڑھنا ہوگا۔ بڑے بڑوں نے جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو خدا کی قسم انہوں نے محبت کے ساتھ یہی کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی یہ غلو نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کے حوالے سے سائنسدانوں نے بکواس کی تو میرا رضا تھا، جو آپ نے زمین کے حوالے سے کتاب لکھی تھی، اور ایسی کتاب کے بڑے بڑوں کو سمجھنے میں پسینہ آ جاتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، ابے جس موضوع پہ لکھتے ہیں نا کتاب کا نام بھی وہی لکھتے ہیں، یعنی کتاب کے نام سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کتاب ہے کس ٹاپک پہ، اور اسی نام سے تاریخ بھی نکل کے آتی ہے کہ کس سن ہجری میں لکھی تھی۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور اشعار کی بات میں کر رہا تھا، بات خیر کافی دور نکل آئی، میں یہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ وہ مصر میں حضرت، مصر میں جامع ازہر میں کئی احباب نے بتایا کہ جب وہاں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پیش کی گئیں تو وہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے یار عجم میں اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا، چونکہ وہ تو عرب ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تو عربی بھی ایسی سبحان اللہ فصیح و بلیغ، بڑے بڑے لوگ، یہ سچی بات ہے اس میں اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا جب حوالہ پیش ہو تو دیگر بزرگان دین کا بھی ہو، تاکہ دنیا یہ سمجھے، چونکہ کچھ حاسدین بھی ہیں نا، سوچتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی کہا ہے جو سارے بزرگوں نے کہا ہے۔ ہاں، جو حضور سے صحابہ اور صحابہ سے تابعین ایسی آگے بڑھتا رہا۔ اپنے بھارت میں آ جاؤ تو مجدد الفسانی نے وہی کہا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے وہی کہا، شاہ عبدالعزیز کی تحفہ اثنا عشریہ پڑھو رد روافظ پر، وہ بھی وہی، اپنی بدائیوں کے علامہ تاج الفحول بدایونی علیہ رحمہ جو عاشق رسول ہیں الحمدللہ، اور جن کی مدح میں خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے اکابر کی چوچا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، جھگڑوں سے بچا لو یار اپنی نسلوں کو، اور جھگڑا ہونا تو خود ہی نپٹا لو۔ بری تو نہیں لگ رہی ہوئی میری بات؟ نہ دو تین آدمی بڑی گھریا کے دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنا معاملہ خود حل کرو، ورنہ دونوں پارٹیوں سے پیسہ برابر جائے گا اور دونوں کے آدمی برابر جائیں گے جیل میں، ایک دو ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ بڑے بوڑھوں کو، ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ پتہ ہے فتنے کیوں بڑھتے ہیں؟ چونکہ سمجھدار لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، امن پسند لوگ ڈر جاتے ہیں، یار ہم کیوں پڑھیں؟ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پڑھنے سے آگ بجھتی ہو تو پڑھنا، تھوڑی دیر کی برائی تو آئے گی، بس بچوں کو پڑھاؤ۔ دیکھو یعقوب کو امام اعظم امام ابو یوسف کو رکھا، ایک دن آ گئی ان کی اماں، کہا بھائی میرے بیٹے کو تو میرے حوالے کر دو، گھر کا خرچہ اسی کی کمائی سے ہے۔ میرے امام اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں یہ بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنے پیسوں میں چلتا ہے؟ آیا ہے استاذ بھی ہو تو پھر ہمارے امام جیسے۔ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ میں بچوں سے بھی کہتا ہوں بیٹا جب فارغ ہو کے بڑے بن جاؤ نا تو انہیں مت بھول جانا جنہوں نے تمہیں قائد بغدادی پڑھایا، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، جنہوں نے تمہیں یسرن القرآن یا ناظرہ پڑھایا تو انہیں بھول مت جانا، بلکہ اپنے اساتذہ کو دیکھا کرو تو کہا کرو خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ مفتی صاحب تشریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضانی غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، آمد علماء اہل سنت، سب کا لحاظ، آمد علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔
आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। हम लोग खड़े हो जाते हैं, आप लोग बैठे रहिए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती यूनुस रज़ा क़ादरी साहिब किबला नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मुफ्ती साहब। माशाल्लाह भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं मौलाना हसनैन साहब, मैंने जिक्र किया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आइए और खैरियत से माशाल्लाह। बैठिए बैठिए, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शौरा आफाक खतीब माशाल्लाह। और मैं तो बल्कि कहता हूँ ये सिर्फ खतीब नहीं है, बेहतरीन अदीब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ये तवज्जो न दें तो बात अलग है, वरना बहुत गहरा आदमी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमारे यहाँ नखासिख उलूम में माशाल्लाह बहुत से बच्चे, और अभी इसी दरमियान हज़रत मुफ्ती यूनुस साहब किबला मौलाना कमर साहब, इन्होंने हमारा इम्तिहान लिया था कादरिया में। जब हम सालिसा में पढ़ते थे तब हजरत ने हमारा इम्तिहान लिया था माशाल्लाह। और सादा शख्सियत हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक एतबार से ये हमारे सीनियर हैं, हम इनके जूनियर हैं। चूँकि इनके उस्ताद और हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहब के उस्ताद और मेरे उस्ताद एक ही हैं, हज़रत मुफ्ती इसहाक साहब किबला कैमरी वाले। अरे वो भी सादा सी शख्सियत है मगर बहुत गहरी शख्सियत है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए। ये बात मुकम्मल करूं तो इमाम आज़म ने कहा, बूढ़ी माँ ये बता तेरा खर्चा कम। अरे तुम खर्चे से क्या लेना, कब बता तो का इतना खर्चा मेरे घर का है। का देख तुझे खर्चा भी मैं दूंगा लेकिन याकूब को मेरे हवाले कर दे, चूँकि तेरे बेटे की पेशानी पर मैं जो लकीरें देख रहा हूँ बूढ़ी माँ वो तुझे नजर नहीं आ रही हैं। तेरा बेटा एक दिन वो आएगा कि बादशाहों का खाना खाएगा, रोगने पिस्ता खाएगा, रोगने पिस्ता। यहाँ पिस्ते नहीं मिलते, वो रोगने पिस्ता। और एक रिवायत में है आपने कहा ज़ाफ़रान और बादाम का हलवा। जरा जोर से बोलो, ज़ाफ़रान और बादाम का हलवा। अब देखो बूढ़ी माँ मुतमईन हो गई, चूंकि उनको सैलरी चाहिए थी, तनख्वाह। इमाम आज़म वो तनख्वाह देते रहे और वो याकूब से अबू यूसुफ और फिर चीफ जस्टिस बने। अल्लाह अल्लाह नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह। मगर गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आते थे, जो शरीयत का फैसला होता था वही करते थे इमाम। हजरत इमाम अबू यूसुफ अल मुतवफ़ा 182 हिजरी जलालत इल्मी का झंडा कल भी फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा था और आज भी लहरा रहा है। इमाम आज़म के साथ जब जिक्र होता है तो शेखैन कहा जाता है, इतनी बड़ी शान है इमाम अबू यूसुफ की। एक दिन खलीफा वक्त के दरबार से हलवा पेश हुआ, वही हलवा ज़ाफ़रान और बादाम का बना हुआ हलवा। या फिर ये कि एक दफा आप तशरीफ फरमा थे तो आपकी बारगाह में रोगने पिस्ता पेश किया गया और आपने जब वो खाना देखा तो अपने उस्ताद की दुआएं याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए कि मालिक मेरे उस्ताद ने जो दुआ दी थी आज पूरी हो रही है। इसलिए मैंने कहा फारिग होने वाले तलबा से या जो फारिग हो चुके हैं पढ़ रहे हैं, कभी भी अपने असातिज़ा को भूला मत देना। कामयाबी के किसी भी ज़ीने पे पहुंच जाओ, उन्हें याद रखो जो तुम्हें उस वक्त चाहते थे जब तुम्हें कोई जानता भी नहीं था। अपने माँ बाप को भी कभी मत भुला देना। ये भी नहीं हो कि काबिल हो गए तो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रहे हो, अपने असातिज़ा को नहीं पहचान रहे हो। अरे ये उस्ताद ही तो होता है जो तुम्हें बोलना सिखाता है यार, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाता है। ये आखिरी बात और मौलाना कमर साहब बस आपकी बात का लिहाज करते हो हजरत, ये मैंने 5 मिनट बढ़ाए। अभी इराक से खबर आई इसी महीने में, एक माँ को, ये हमारी माएँ भी सुन रही हैं, इनको भी मैं कहूँगा चूँकि माँओं को भी बड़ा हौसला होता है पढ़ाने का और बड़ा जज्बा होता है। ज़ाहिर है हम आप यहाँ सब बैठे हैं जितने भी देख रहे हैं, हमारी तालीम के पीछे हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। वो हमें न पढ़ाते तो शायद आज हम आपके सामने गुफ्तगू नहीं कर रहे होते। तो वो स्कूल पढ़ने जाता था, अब पढ़ के जब आया तो उसकी माँ ने एक दिन उसकी कॉपी पे उसके नाम के आगे तैयार लिख दिया। तैयार अरबी में कहते हैं पायलट को। ये अभी की इसी मतलब दिसंबर की खबर बता रहा हूँ आपको, ये जो वायरल हुई खबर दिसंबर में वायरल हुई, तैयार लिख दिया। माँ से कहा माँ तूने तैयार क्यों लिखा? कहा बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ, दीन की तालीम तो हासिल करेगा तू मगर मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। हाय हाय हाय, उसने ऐसी ठानी कि माँ तूने मुझे पैदा किया है,
सारी हड्डियां टूट जाएं, जितना दर्द होता है ना उतना दर्द हमारी आपकी पैदाइश में हमारी और आपकी माओ को हुआ था। ए माँ तेरा ख्वाब पूरा करूंगा। और उसने जो साहब पढ़ना शुरू किया है, 1988 में ये कॉपी उसने बाज़ाब्ता उसका फ़ोटो भी वायरल किया। और माशाअल्लाह देखो अभी यही दिसंबर में उसकी माँ ने उम्रा किया और उसकी माँ ने ये कहा था, बेटे मैं जब मदीना जाऊं या मक्का जाऊं तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस जहाज़ में जाऊं उस जहाज़ का पायलट मेरा लाडला हो, मेरा बेटा हो। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह। और बेटे ने साबित करके दिखा दिया। उस माँ की दुआओं से, उस माँ के दिल से कितनी दुआएं निकल रही होंगी, जो माँ जब चढ़ रही होगी, फ्लाइट पे अंदर एंटर कर रही होगी, और सामने पायलट बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा होगा। और उसने सिर्फ सैल्यूट नहीं किया कमर भाई, उसने अपनी हिस्ट्री लिखी है, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था। वो कहता मेरी माँ जब एंटर हुई पायलट यानी हवाई जहाज के अंदर, तो मैंने माँ के कदमों को चूमा और कहा माँ आज जो बुलंदी नजर आ रही है वो तेरे कदमों की धूल की बरकत है। आपने भी माशाअल्लाह अपने माँ बाप को उम्रा कराया मौलाना कमर साहब आपने? अच्छा माशाअल्लाह हज कराया आपने, माशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे। तुमसे भी कहता हूँ यार, प्लॉट खरीदते रहते हो, कारोबार करते हो, अरे अपने माँ बाप को मक्का मदीना भी दिखा दो यार, साथ चले जाओ, उन्हें हज करा दो। अल्लाह ताला मेरे वालिद मरहूम की मगफिरत फरमाए। खैर ज़माने तालिबे इल्मी था, तबीयत नासासी मौलाना कमर साहब आप थे, हमें माशाअल्लाह रुखसत करने आए थे, मुझे वो वक्त याद नहीं है। ये मेरे बड़े अच्छे जिगरी दोस्त से मेरे रूम पार्टनर हैं। तो उसी जिस साल हमारी फरागत थी उस साल वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन मैंने बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालदा के साथ हज किया ताकि उनकी दुआएं मुझे मिल जाएं। चूंकि माँ बाप का मामला इतना बुलंद होता है यार, माँ बाप जब नहीं रहते हैं तब एहसास होता है कि माँ बाप क्या होते हैं। अपनी माँ की भी कदर करो, अपने बाप की भी कदर करो। और उस बेटे ने पायलट बन के ये साबित कर दिया कि लोहा जितना तपता है उतना ही परखर निखरता है, और सोने को जितनी धार लगे उतना ही खूब तेज चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, उन्हीं के शेर पे तकरीर खत्म। इंशाल्लाह फिर कभी आया तो बाकी बात होगी। और माशाल्लाह जो खतीब तशरीफ फरमा, आप सुनेंगे, सुनते ही रहते हैं, माशाल्लाह बहुत सीनियर है हमसे, दिल बाग बाग हो जाए। राहत इंदौरी साहब का ये शेर, ए बच्चों तो ये जो जवान यहाँ बैठे, जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं, तुम्हें जज्बा दिलाने के लिए राहत इंदौरी साहब का ये शेर पढ़ रहा हूँ और अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।